بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ غزہ میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو اسرائیل کی طرف سے ظلم اور بربریت کا بازار وہاں گرم ہے، وہ کسی بھی شخص سے مخفی نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے ان کے حالات کو۔ میری طرف سے بیان میں تاخیر اس وجہ سے ہو رہی ہے اس بارے میں بات کرنے میں، ایک تو سفر کی وجہ سے میں کئی دنوں سے تقریباً 1.5 ہفتے سے زیادہ ہو گیا مسلسل سفر میں ہوں، ابھی بھی میں مسقط میں ہوں۔ ہماری عمانی بھائیوں نے مجھے یہ اپنی پگڑی بھی پہنا دی ہے، تو اسی پگڑی کو پہن کے میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں۔ اور دوسری تاخیر کی جو وجہ ہوئی ہے ایک سفر، اور دوسری وجہ یہ کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہم ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے جو غزہ میں اس وقت ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، وہاں ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ کچھ ذرائع مجھے پتہ چلے، تو میں نے کہا کہ میں پھر تاکہ جب میں کوئی اس بارے میں بات کروں تو ان کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں، ان تک ہم امداد کیسے پہنچا سکتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ کر سکوں۔ تو یہ وجہ بنی ہے میری ایک ریکارڈنگ میں تاخیر کی۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں جس میں ہمیں اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس پوری جنگ میں اسرائیل ظالم ہے، فلسطینی مظلوم ہے۔ کیونکہ ریسنٹلی جو واقعہ ہوا جس میں فلسطینیوں کی طرف سے ایک تنظیم کی طرف سے ایک حملہ ہوتا ہے اسرائیل پر، جس میں بہت ساری عورتیں، بچے، ان کے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہوئے، اور پھر پورا یورپ متحد ہو گیا، امریکہ متحد ہو گیا، احتجاج کرنے لگے۔ بات یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم تو قطعاً اس کے قائل نہیں ہے کہ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جائے لڑائی میں، جنگ میں، لیکن یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ جب بھی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو البادی الاظلم، عربی کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ جو پہل کرنے والا ہوتا ہے نا وہ بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اصل ظالم وہ ہوتا ہے۔ یہ حالات یہاں تک پہنچایا فلسطینیوں کو کس نے ہے؟ آپ اگر ایک طرف احتجاج کر رہے ہیں تو آپ دوسری طرف بھی تو احتجاج کریں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، اگر ہم 125 سال پیچھے جاتے ہیں تو جب دوسرے جنگی عظیم کے خاتمے کا ٹائم تھا، یہودیوں نے اس وقت مطالبہ کیا برطانیہ سے کہ ہمیں فلسطین میں ایک الگ ریاست چاہیے۔ یہودی پوری دنیا میں ایک ریاست بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے مختلف ملکوں کا انتخاب کیا گیا، لیکن اس پہ اتفاق نہ ہوا۔ تو یہودیوں کے جو بڑے تھے، جو زیادہ شاطر دماغ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس میں مذہبی تڑکا لگا دیں اور یہود قوم کو ہم مذہب کے نام پہ جمع کرنا شروع کر دیں، تو مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں نے، جو صہیونی ہیں، انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ بیت المقدس چونکہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا مرکز رہا ہے، یہودیوں کا قبلہ رہا ہے، اور وہاں سے ہماری خلافتیں دنیا پہ قائم ہوئی ہیں، لہذا وہ ہمارا ہے اور ہمیں وہاں جمع ہونا ہے۔ پوری دنیا میں ایک امن کی، ایک جنگ عظیم کے بعد ایک امن پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک خامخواہ میں شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ جی بیت المقدس کو میں یہودیوں کو لا کے آباد کیا جائے، اور اس کے پیچھے آباد کاری کے پیچھے منصوبہ یہ تھا کہ یہودی وہاں پہ ایک الگ ریاست بنائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی کنٹری اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کنٹری میں جا کے آباد ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کی نیت یہ ہو کہ میں وہاں ایک الگ ریاست بناؤں گا۔ دنیا میں آج بھی کوئی کنٹری اس کی پرمیشن آپ کو قطعاً کسی صورت میں نہیں دے گا۔ اس کے لیے برطانیہ کا سہارا لیا گیا۔ 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ جی ہم یہودیوں کو فلسطین میں آباد کریں گے۔ دنیا میں بڑا شور شرابہ ہوا اس پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ برطانیہ نے یقین دہانی کرائی کہ فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں، ان کا جو حق خود مختاری ہے، وہ اس سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوگا، جو حقیقت میں ایک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا تھا دنیا کے سامنے۔ بالآخر یہودی آباد ہونے لگے، اور دنیا سے 33% یہودی چند سالوں میں، 10-15 سال کے عرصے میں پوری دنیا سے سمٹ کے فلسطین میں اکٹھے ہو گئے، اور وہاں پر سورشیں ہونے لگیں، اور فلسطینی کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ جو آباد ہو رہے ہیں، ان کا مقصد یہاں ہماری حق خود مختاری کو چھیننا ہے اور اپنی ایک ریاست قائم کرنا ہے، اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ جب 45 میں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا ہے، برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، اور برطانیہ یہودیوں کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اقوام متحدہ بیچ میں کودی ہے، اور اقوام متحدہ نے کچھ سفارشات پیش کی، جن میں ایک اہم سفارش یہ کہ یہ پورا علاقہ یونائٹڈ نیشن کے حوالے کر دیا جائے، اور دوسری سفارش یہ کہ اس کو بانٹ دیا جائے اسرائیلی اور فلسطینیوں کے، یعنی یہودی اور فلسطینیوں کے بیچ میں، کیونکہ مسلسل حالات خراب ہو رہے تھے، بارڈر پہ کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ مصر، اردن، لبنان اور شام مل کے لڑتے ہیں،
یہودیوں سے, اسرائیل سے, لیکن بجائے فائدہ ہونے کے اسرائیل اور زیادہ مضبوط ہو گیا. اس کو فلسطین میں موجود جو عرب تھے ان کے گاؤں تباہ کرنے کا موقع مل گیا. اس نے فضائی بمباری کر کے سینکڑوں گاؤں اسرائیل میں, فلسطین میں تباہ کر دیے اور لاکھوں عربوں کو ہجرت پہ مجبور کیا. ہزاروں شہید ہو گئے اور عربوں کی آبادی ان علاقوں میں جو اسرائیل کے کنٹرول میں تھے وہ سمٹ کے بہت تھوڑی, چند ہزاروں تک رہ گئی وہ آبادی. یعنی اس جنگ میں بجائے مصر کو اور فلسطینیوں کو فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو گیا اور 80% علاقے پہ اسرائیل کا کنٹرول ہو گیا, جو کہ 100% غاصبانہ تھا. یعنی یہ وہ 80% تھا جو اقوام متحدہ نے بھی یعنی جو سفارش پیش کی تھی نا, اس کے بھی خلاف تھا. یہ 80% علاقے پہ, اور 20% علاقہ جس کو غزہ کہا جاتا ہے اور آج نقشے میں اس کو ویسٹ بینک سے تعبیر کیا جاتا ہے, یہ علاقہ اردن اور مصر کے پاس چلا گیا. 67 میں بہت بڑی وار ہوئی, آپ سب کو معلوم ہوگا. اس وار میں اسرائیل کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط تھی. مکمل امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا, جو سپورٹنگ بالکل غلط تھی, بین الاقوامی قانون کے خلاف, یونائٹڈ نیشن کے لاء کے خلاف تھی. اسلحہ دیا اور بالآخر اس جنگ میں بجائے فلسطینیوں کی مدد ہونے کے نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کے بھی بہت سارے علاقے اور شام کے بھی بہت سارے علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے اور اسرائیل نے مصر کے بھی بہت سارے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے. اس کے بعد 73 میں دوبارہ جنگ ہوتی ہے. اس سے پہلے 56 میں بھی ایک جنگ ہوئی جس میں برطانیہ اور فرانس نے مل کے اسرائیل کی مدد کی اور نئے سوئس پہ قبضہ کیا. سوویت یونین کی دھمکی کے بعد یہ لوگ پھر پیچھے ہٹے ہیں. آپ اس پورے ان جنگوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے برطانیہ, فرانس اور امریکہ اس غاصب اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا ہے, جس کا ساتھ دینے کا اسلام کی کو تو آپ ایک طرف رکھیں, بین الاقوامی قانون کی روشنی میں بھی اور بین الاقوامی اور یونائٹڈ نیشن کے لاء کے مطابق بھی کوئی تک نہیں بنتا اس کا. اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے جی 73 میں. مصر نے کوشش کی کہ اپنے جو مقبوضہ علاقے ان کو اسرائیل سے آزاد کرائے, لیکن یہاں بھی مصر اور شام کی پوزیشن کمزور ہوئی اور اسرائیل بہت پاورفل تھا. لیکن اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو. شاہ فیصل شہید نے عرب ممالک کے ساتھ مل کے پالیسی بنائی اور بالآخر انہوں نے مغربی دنیا کو جو تیل جاتا تھا یورپ کو اور امریکہ کو, اس تیل کی سپلائی کو بند کر دیا, جس کی وجہ سے اسرائیل بہت مضبوط ہونے کے باوجود بھی کمزور ہو گیا. اسرائیل مضبوط تھا امریکہ کی وجہ سے اور ان مغربی طاقتوں کی وجہ سے. اسرائیل کمزور ہوا ہے اور پھر امریکہ بیچ میں کودا اور اس نے مذاکرات کروائے. مذاکرات میں یہ طے پایا کہ جی مصر جو ہے وہ غزہ کو خالی کر دے گا, جو فلسطین کا علاقہ غزہ کی پٹی ہے وہ مصر اپنی فوجیں وہاں سے نکال لے گا, اپنا تسلط ختم کرے گا اور مصر کے علاقے مصر کو واپس کر دیے جائیں گے. اس پر عمل ہوا اور اس کے بعد پھر فلسطینی نہتے ہو گئے اور یہودیوں کے رحم و کرم پہ ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو غزہ کا علاقہ تھا اس پہ دوبارہ سے اسرائیل نے کنٹرول حاصل کر لیا اور جو کچھ وہاں ہوتا رہا اس کی نیوز آپ پرانی خبریں اٹھائیں, پرانے اخبار اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ نیوز تھی جو بہت کم آ رہی تھی ہم تک. اس میں بھی جو ظلم اور بربریت دکھایا جا رہا تھا اس پہ بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے وہ ظلم بھی کافی ہے. 2005 میں پھر فلسطینیوں کی مختلف تنظیموں کی طرف سے حملوں کی وجہ سے غزہ سے اسرائیل کو اپنی فوجیں نکالنی پڑی اور غزہ کو آزادی ملی. 2006 میں الیکشن ہوئے تو حماس وہاں پہ کامیاب ہوتی ہے ان الیکشن میں, لیکن اسرائیل نے اور امریکہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس کی ریاست کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے 2021 میں رمضان میں جو کچھ اسرائیل نے کیا, نہتے فلسطینیوں پہ مسجد میں کس طرح سے فائرنگ کی گئی اور بچوں کو عورتوں کو شہید کیا گیا. یہ جھڑپیں چل رہی ہیں اور بارڈر پہ الگ سے کشیدگی ہے. اس کے بعد یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے اور اس کے بعد اب جو غزہ پر جو بمباری ہو رہی ہے 1.1 ملین لوگ ہیں, 11 لاکھ لوگ ہیں جن کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں, جبکہ مصر کا بارڈر بھی بند ہے اور چاروں طرف سے بارڈر سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جی وہ جنوب کی طرف چلے جائیں. آپ سوچئے کہ 11 لاکھ کی آبادی ایک 24 گھنٹے کے عرصے میں اپنا دفاع کیسے کر سکتی ہے. اور پھر وہاں جو بمباری ہوئی ہے تو بی بی سی کی نیوز کے مطابق جو
BBC की न्यूज के मुताबिक पूरे के पूरे खानदान तबाह कर दिए गए हैं। परसों मैं BBC की न्यूज सुन रहा था कि BBC ने बताया कि एक शख्स का इंटरव्यू लिया जा रहा है जिसने बताया कि इस मकान के अंदर मेरा पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो गया है बम गिरने से। आप बताइए, जब मगरिबी मीडिया ये कुछ बता रहा है तो हकाइक तो इससे 10 गुना शायद ज्यादा हो। आज पूरी दुनिया खामोश है। जिस तरह से भरपूर एहतजाज होना चाहिए वो एहतजाज नहीं हो रहा। मैं एक वही बात कर सकता हूं जो इस वक्त दीगर उलमा कर रहे हैं, दीगर मजहबी स्कॉलर्स कर रहे हैं कि देखिए, इस वक्त हम एक दूसरे को लान तान पहली बात तो मत करें। हम ये ना करें वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो ऐसा है, वो वैसा है। ये तरीका इस वक्त बहुत गलत है। आप ये देखें कि मैं क्या कर सकता हूं। सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोशल मीडिया पे भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि ये गलत है, इस जंग को रोकने की कोशिश की जाए। हम इस जुल्म में कभी भी इसराइल को सपोर्ट नहीं कर सकते और इसराइल के हम मुखालफत करेंगे। और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे यहूदी भी इस वक्त इसराइल के साथ नहीं है। बहुत से लोग हैं जो इंसानियत के रिश्ते को जानते हैं, उनके सीनों में भी दिल है। बहुत से यहूदी भी इस वक्त इन सहयूनी यहूदियों के खिलाफ हैं और इसराइल के खिलाफ हैं। तो हमें मुत्तहिद, जैसे यूरोप इस वक्त मुत्तहिद हो गया और इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे ही हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। उन तमाम ताकतों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा जो इस वक्त इसराइल का साथ दे रही है। और हमें दूसरे नंबर पे अपने हुक्मरानों पे दबाव डालना है, एहतजाज करके, सोशल मीडिया पे एहतजाज रिकॉर्ड करवा के कि हमारे हुक्मरान इस वक्त जितनी भी फलस्तीनियों की मदद कर सकते हैं वो करें। देखिए, इस वक्त इस्लामी मुल्कों के पास बहुत बड़ा अलमिया ये है और ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ये किया गया है कि जो मुल्क फौजी लिहाज से पावरफुल थे, जो इसराइल को आंखें दिखा सकते थे, या तो उनकी फौजी ताकत को खत्म कर दिया गया या इकोनॉमिकली उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। जिसमें लीबिया की मिसाल आपके सामने, इराक की मिसाल आपके सामने, शाम की मिसाल आपके सामने, वहां क्या खाना जंगी हो रही है, और पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने, एक मजबूत फौज है लेकिन इकोनॉमिकली बिल्कुल खोखला कर दिया गया है हमें। तो एक बैनुल-अक़वामी एजेंडा है जिसका इस्लामी कंट्रीज हिस्सा बन रहे हैं, और जिन मुल्कों के पास एक इकोनॉमिकली वो बहुत मजबूत है, उनके पास कोई मजबूत फौज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये एक बैनुल-अक़वामी एजेंडा था जिसके तहत ये सब कुछ किया गया, और इसके पीछे बुनियादी मकसद शायद इसराइल को मजबूत करना ही था। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, हम अपने हुक्मरानों पे दबाव डालें कि देखिए, जो रियासत की तरफ से जो ऑफिशियली एहतजाज होता है वो पावरफुल होता है, उसको दुनिया सुनती है। हमारे जितने भी इस्लामी कंट्रीज हैं, बल्कि बहुत से गैर मुस्लिम कंट्रीज भी इस वक्त ऐसे हैं जो इसराइल को नहीं मानते। इस वक्त दुनिया में 20 या 22 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया है, जिनमें कुछ गैर मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। तो हम अगर मुत्तहिद होकर एक आवाज उठाएंगे, हुक्मरान तो जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम हुक्मरानों को एहतजाज करके मजबूर करने की कोशिश तो कर सकते हैं। मजबूर ना भी कर सकें, कल क़यामत के दिन हम अल्लाह से ये कह सकते हैं कि अल्लाह, हमने इन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए सोशल मीडिया पे या पुरअमन एहतजाज करके, जुलूस निकाल के, हर तरह से जो हमारे बस में था, जो जमहूरी तर्ज हुकूमत में जो भी तरीका इख्तियार करना हमारे बस में है, जो हमारी ताकत में है। देखिए, कनाडा और यूके में भी आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। पुरअमन एहतजाज करवाना पूरी दुनिया में ये आपका हक है, आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मैं समझता हूं बहुत से गैर मुस्लिम भी आपके साथ देंगे इसमें। तो कम से कम इससे फिलिस्तीनी भाइयों को जो गजा में बमबारी का शिकार है, उनको ये तसल्ली तो होगी कि कोई हमारे गम में रोने वाला है। मजलूम के लिए ये तसल्ली भी ऐसे मौके पे बहुत होती है जब सारी दुनिया ने मजलूम को निहत्था छोड़ दिया हो। ये तसल्ली कि कोई हमारे आंसुओं में हमारे साथ रोने वाला है, हमारे आंसुओं में हमारे साथ कोई शरीक है। दूसरा काम हमने ये करना है। तीसरा काम हमने ये करना है कि जिस तरह से भी गजा के मजलूमों तक हमारे लिए मदद पहुंचाना, उनके जख्मियों के इलाज के लिए, उनके भूखों को खाना खिलाने के लिए, उनको किसी भी तरह से सपोर्ट करने के लिए हमारे लिए मदद पहुंचाना मुमकिन हो, तो हमें मदद का वो तरीका इस वक्त भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने जहां तक राब्ते किए, जहां तक मेरी नॉलेज है, पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट ने कोशिश की कि अपनी हम यहाँ किसी तरह गजा तक मदद पहुंचाएं, लेकिन आपको मालूम है, मैंने बताया आपको कि चारों तरफ से बॉर्डर बंद है। गजा पहुंचना अमली तौर पर किसी के बस में नहीं है, इल्ला ये कि कोई सुरंग बना के चला जाए और वहां उनकी मदद करे। नॉर्मली एक किसी शख्स के लिए यह काम मुमकिन नहीं है।
कुछ ट्रस्ट ऐसे हैं जो गजा के अंदर ही हैं, जो तुर्की के ट्रस्ट हैं, और आप जब पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट से राब्ता करेंगे तो वो उन ट्रस्ट के बारे में आपको बताएंगे। रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं जो गजा के अंदर मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट जो हमारे शागिर्द चला रहे हैं, उनका राब्ता हो गया गजा के अंदर मौजूद उन ट्रस्ट के साथ। तो आप पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए पाकिस्तान में मदद कर सकते हैं, बाहर से भी रकम भेज सकते हैं। पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है, वहाँ भी राब्ता किया जा सकता है। तो पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए आप गजा के उन मजलूमों तक अपनी मदद पहुँचा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक यूँ समझें कि जैसे वाक़या मशहूर है ना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने के लिए एक परिंदा जो है वो चोंच में पानी लेकर आता था, और उससे कहा गया कि ये तू कैसे पानी बुझा सकता है, इससे आग कैसे बुझा सकता है। तो उसने कहा कि क़यामत में मैं अल्लाह को बता तो सकूंगा कि अल्लाह जो मेरे बस में था वो मैंने किया। ये वाक़या मुस्तनद है या नहीं है, लेकिन इससे जो सबक मिलता है वो बहरहाल वो सबक बिल्कुल ठीक है। तो हम इस वक्त फ़िलहाल यही कुछ कर सकते हैं। मेरी राय ये है कि एक तो हम भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जो लोग इस वक्त इसराइल का साथ दे रहे हैं, जो ममालिक इसराइल का साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। और तीसरे नंबर पे हमें अपने हुक्मरानों पे दबाव डालना चाहिए कि वो भरपूर तरीके से फ़िलिस्तीन में जो मजलूम है, गजा के मजलूम इस वक्त, उनकी मजलूमियत पे भरपूर तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पे आवाज़ उठाएं और इस जुल्म को रोकने की कोशिश में अपना भरपूर हिस्सा डालें। और ट्रस्ट के जरिए, कोई भी ट्रस्ट जो काबिल एतमाद हो, आपके इल्म में अगर कोई और ट्रस्ट है जो काबिल एतमाद है, तो आप उसके जरिए रकम पहुंचाएं, उनकी मदद करें अपने मजलूम भाइयों की। लेकिन एक बात खूब जहन में रखें कि जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं तो इसमें दो नंबर लोग भी बीच में कूद जाते हैं, जो लोगों के जज्बात से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ज़लज़ला में, सैलाब जब भी मुल्क में आया, इस तरह के डिजास्टर में हमने देखा कि कुछ फ्रॉडी लोग भी बीच में आ जाते हैं। तो जो भी काबिल एतमाद इदारे हैं, आप उनके जरिए वहाँ तक मदद पहुँचाने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट ने इसका इंतज़ाम किया है, तो आप पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट से रब्ता कर सकते हैं। इसी वीडियो के आखिर में उनका लिंक मौजूद है, और वो किन ट्रस्टों के जरिए गजा तक मदद पहुंचा रहे हैं, उन ट्रस्टों का भी आप पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट से उनके बारे में भी आप पूरी मालूमात उनसे ले सकते हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए, और अगर इस जंग को ना रोका गया बैनुल अक़वामी दुनिया ने, तो ये तीसरी जंग अज़ीम की तरफ मामला जा सकते हैं। उससे पहले पहले अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत अता फरमाए, जो जितना जिस क़ुव्वत के साथ एहतजाज करना चाहिए, शायद उस क़ुव्वत के साथ वो एहतजाज नहीं कर रहे हैं। हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ के हुक्मरान हैं, उनको अल्लाह ताला भरपूर तरीके से एहतजाज करने की और अपना जो हकीकी फ़र्ज़ बनता है उस फ़र्ज़ को अदा करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए, और बैनुल अक़वामी दुनिया को भी अपना फ़र्ज़ निभाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वरना ये वॉर अगर ना रुकी, और इसी तरह से, क्योंकि सोवियत यूनियन और वो कंट्रीज़ जो इस वॉर के अगेंस्ट हैं, वो फिर हो सकता है कि आलमी ताकतों से खुद ही लड़ना शुरू कर दें, और नतीजा ये निकले कि आपको पता है इस वक्त सोवियत यूनियन की यूक्रेन से भी जंग हो रही है। तो दुनिया में ऐसा लगता है कि दोबारा जंगों का आगाज़ हो गया है। तो अगर गजा की इस लड़ाई को रोकने की ना कोशिश की गई, और यहूदी के हाथ को पकड़ने की ना कोशिश की गई, उसे इस जुल्म से रोकने की ना कोशिश की गई, इसराइल के यहूदियों को जो इस जुल्म में इसराइल के साथ दे रहे हैं, उनका हाथ अगर पकड़ने की कोशिश ना की गई, तो पूरी दुनिया जो है, ये हालात जो माहिरीन बता रहे हैं, जो दुनिया पे नज़र रखते हैं, तज्ज़िया निगार है, वो बता रहे हैं कि तीसरी जंग अज़ीम की तरफ ये मामलात जा सकते हैं। तो हमने पूरी दुनिया में कोशिश करनी है कि इंसानों का खून ना हो, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो। हमने इंसानियत को सामने रखकर दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम में धकेलने से मिलकर रोकने की कोशिश करनी है। और इसके लिए हम सबको, तमाम दुनिया के तमाम कंट्रीज़ को, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हमें इसराइल का हाथ रोकना पड़ेगा, चाहे शराफत से रोकना पड़े या बज़ोरे बाजू रोकना पड़े। तमाम ममालिक को अपना इसमें किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर इसराइल को इस जारहियत से नहीं रोका, तो वही कुछ होगा जो पहली दो जंगों में हो चुका है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और इंसानियत पे हमें तरस खाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।